Praise the Lord. Very good morning to every one of you. And today is a blessed day because we are all joining live in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. At the very outset, I would like to thank Brother Anil Reddy and his family and friends for Jesus Grace Ministries International, and they have invited me to deliver the message today this morning. So I am pleased and I am happy. It is always joy to be in the presence of the Lord, and it is always joy to join all my dear brothers and sisters online. And this is something very much pleasing that we all come together. So I want to thank everyone, and I will be speaking in Telugu and English simultaneously. So kindly listen to the word of the Lord, and this is the time, and the days are very much demanding us to be at the feet of the Lord and to understand the plan of our Lord in our lives at this time of COVID, where we have been really going through hell a lot of difficulty experiences. So in this situation, it is always the grace of God, grace of our Father, which would really be protecting us. And we as believers must always spend time with the Lord. And ఈ సమయంలో ప్రత్యేకంగా జీసస్ క్రైస్ట్ గ్రేస్ ఫెలోషిప్ వారికి, జీసస్ గ్రేస్ ఇంటర్నేషనల్ మినిస్ట్రీస్ వారికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ప్రత్యేకంగా ఈ దినము నాకు ఇష్టమైనటువంటి వర్డ్ ఈస్ గ్రేస్, because grace is something really I experienced in my life, and we all have been experiencing in our lives. We all have been serving the Lord because we have all experienced grace, and we have been experiencing, as long as we are in this world, we will be experiencing it, and even in eternity also we will be experiencing the grace of the Lord. Grace itself, the word grace, is very powerful. It is such a big word. It really needs time, and it needs our kind of concentration to understand the word. సో కృప, అందుకనే యేసన్న గారు రాసిన పాటలో ఉంటుంది, నీ కృప నిత్యముండును, నీ కృప నిత్య జీవము, నీ కృప వివరింప నా తరమా యేసయ్య అనే మాట వాడినాడు. చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది ఆ పాట పాడినప్పుడల్లా, ఆ పాట విన్నప్పుడల్లా కూడా. నీ కృప నిత్యముండును, నిత్యముగా కృప ఇచ్చేటువంటి మరి ఆ భండాగారం అంటాం, ట్రెజరీ. The treasury of grace, this is the word I give you today. The treasury of grace is with our Father, and we are inheritance of that grace. The treasury, తెలుగులో భాండాగారము అంటారు, ట్రెజరీ. ఆ ట్రెజరీకి మరి యజమాని మన తండ్రి అయి ఉంటున్నాడు. Our Father in heaven, He owns that treasury of grace, and we as His children, as His sons and daughters, మనకు అందులో పాలి భాగస్తుంది. యాక్చువల్గా ఆ గ్రేస్ మన కొరకే ఉంచబడింది. ఆయనను నమ్మిన వారు, ఆయనను ప్రార్థన చేసిన వారు, ఆయనను అడిగిన వారు, ఆయన దగ్గర విజ్ఞాపన చేసిన వారు, ఆయన బిడ్డలైన ప్రతి ఒక్కరూ ఆ కృపను పొందుకోవడానికి అర్హులు. ఎంత గొప్ప కృప అంటే అసలు చాలా సంతోషం అవుతుంది. ఎప్పుడు కూడా గ్రేస్ గురించి మాట్లాడాలంటే సంతోషం అనిపిస్తుంది. ఇది నా కృప గురించే నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అనిల్ రెడ్డి గారి వారి యొక్క మినిస్ట్రీ పేరు కూడా మరి నేను అడిగినాను ఏంటంటే జీసస్ గ్రేస్ మినిస్ట్రీస్ ఇంటర్నేషనల్ అన్నారు. చాలా సంతోషం. అవును, యేసు కృప మనందరి మీద ఉన్నది. ఎంత గొప్ప కృప అనేది, ఎంత గొప్పదంటే ఈరోజు మనము జీవించుచున్నటువంటి ఈ సమయము కూడా ఆయన కృప ద్వారానే జీవిస్తూ ఉన్నాం. అందుకే బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి నేను ఒక ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తిని మన దగ్గరికి తీసుకొని వస్తున్నాను. ఈరోజు వి ఆల్ నో అబౌట్ హిమ్,
మనందరికీ కూడా బైబిల్లో చదవబడినటువంటి మాటలు మనకందరికీ తెలుసు, మనందరం వింటూ ఉన్నాం. మరి ప్రత్యేకంగా ఈ సమయంలో నేను విశేషంగా మీ యొక్క అటెన్షన్ను మరి యెషయా గ్రంథము 38వ అధ్యాయము మరి మొదటి నుండి కొన్ని వచనాలు మీకు చదివి వినిపిస్తాను. బుక్ ఆఫ్ ఐజయా చాప్టర్ 38 వర్సెస్ ఫ్రమ్ 1 to 8. యాక్చువల్గా ఈ టోటల్ చాప్టర్ అంతా చదివితే కూడా చాలా గ్రేట్ గ్రేస్ను చూడగలుగుతాం. ది అబండెన్స్ ఆఫ్ గ్రేస్ వీ కెన్ సీ ఇన్ దిస్. ది అబండెన్స్ ఆఫ్ గ్రేస్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ వీ కెన్ సీ when we read chapter 38 of Isaiah. You know what a great God we have. What a great mighty Lord we have. What a joy to talk about our mighty God and Almighty Father, and how proud we should be that we have a Father who is almighty and who have all the grace with him, and who all the time be listening to our prayers, who all the time will be looking at us, and who all the time wanted that my children be blessed, my children have this grace of mine with them all the time. Provided we ask, that's the reason I have taken this particular verse from book of Isaiah chapter 38. So those are all joining, please, go with me and be with me, and we'll go together and we meditate together. 38 యెషయా. ఆ దినములలో హిజ్కియాకు మరణకరమైన రోగము కలుగగా ప్రవక్తయు ఆమోజు కుమారుడునైన యెషయా అతని యొద్దకు వచ్చి, నీవు మరణమవుచున్నావు, బ్రతుకవు గనుక నీవు నీ ఇల్లు చక్కబెట్టుకొనుమని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడని చెప్పగా, అతడు తన ముఖమును గోడ తట్టు త్రిప్పుకొని, యెహోవా యథార్థ హృదయుడునై సత్యముతో నీ సన్నిధిని నేనెట్లు నడుచుకొంటినో, నీ దృష్టికి అనుకూలముగా సమస్తమును నేనెట్లు జరిగించితినో కృపతో జ్ఞాపకము చేసుకొనుమని హిజ్కియా కన్నీళ్లు విడుచుచు యెహోవాను ప్రార్థింపగా, యెహోవా వాక్కు యెషయాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగు సెలవిచ్చెను, నీవు తిరిగి హిజ్కియా యొద్దకు పోయి అతనితో ఇట్లనుము, నీ పితరుడైన దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచ్చునదేమనగా, నీవు కన్నీళ్లు విడుచుట నేను చూచితిని, నీ ప్రార్థన నేను అంగీకరించి ఉన్నాను, ఇంకా 15 సంవత్సరముల ఆయుష్యము నీకిచ్చెదను, మరియు ఈ పట్టణమును నేను కాపాడుచు నిన్నును ఈ పట్టణమును అష్షూరు రాజు చేతిలో పడకుండా విడిపించెదను. యెహోవా తాను పలికిన మాట నెరవేర్చుననుటకు ఇది యెహోవా వలన నీకు కలిగిన సూచన. అహాజు ఎండ గడియారము మీద సూర్యుని కాంతి చేత దిగిన నీడ మరలా 10 మెట్లు ఎక్కజేసేదను. అప్పుడు సూర్యకాంతి దిగిన మెట్లలో అది 10 మెట్లు మరలా ఎక్కెను. ఇది ఇంత మడుగు ఇంకా చదువుకుంటూ వెళ్తే చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. ఒక స్వస్థత పొందిన వ్యక్తి ఇచ్చే సాక్ష్యము ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో ఇది చదువుతున్న మనందరికీ అంతే సంతోషం కలుగుతుంది. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. We all feel the same sort of happiness in our hearts whenever you read this chapter. Because the chapter itself, the word itself, this particular chapter itself has healing in it. ఈ ప్రత్యేకమైన ఈ అధ్యాయంలోనూ ఇది చదువుతున్న పాఠంలోనూ ఈ వాక్యాలన్నింటిలో కూడా ఈ మాటలన్నింటిలో కూడా స్వస్థత దాగి ఉన్నది. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా.
ఐఎమ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ టు స్పీక్ దీస్ పర్టికులర్ మిస్టరీస్ దిస్ మార్నింగ్. మర్మములను తెలియపరచుటకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే ప్రేరేపించుచుండగా మాట్లాడుతున్న మాటలుగా వీటిని మీరు గాయకొనండి, వీటిని స్వీకరించండి, వీటిని హృదయములో దాచి భద్రపరచుకోండి. హిజ్కియా ప్రార్థన చేసినది ఎంత గొప్ప ప్రార్థనో మనందరం ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం. ఆ ప్రార్థనలో ఉన్నటువంటి మరి ఆ మర్మములను గుర్తు చేసుకుందాం. దేవుని బిడ్డలారా, ఆ ప్రార్థన, ఆయన చేసిన ప్రార్థన ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు? Do you know to whom you are speaking with? Do you know to whom you are talking with? Do you know to whom you are reminding about your good nature, about the work you have done? My God, you are talking to Almighty God. My God, you are talking to the Creator. My God, you are talking to someone who created you and who all the time watching you, who all the time is with you. And you are telling him that, Lord, remember. గుర్తు చేసుకో ప్రభువా. ఏం గుర్తు చేసుకోవాలా హిజ్కియా? ఏం గుర్తు చేసుకోమని చెప్తున్నావు హిజ్కియా? ఎందుకు నువ్వు కన్నీరు పెడుతున్నావు? నేను యథార్థ హృదయుడునై, నేను యథార్థ హృదయుడినా కాదా తండ్రి? ప్రభా, నా హృదయం యథార్థమైనదా కాదా? నువ్వే చెప్పు. నేను యథార్థ హృదయుడినా కాదా? యథార్థ హృదయంతో ప్రార్థన చేసినానా లేదా? యథార్థ హృదయంతో నీ పాదములు పట్టుకున్నానా లేదా? నీకు తెలుసు కదా ప్రభువా. యథార్థ హృదయుడనై దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు హిజ్కియా. ఈస్ టాకింగ్ టు గాడ్. ఒక్క మాట అబద్ధం కూడా మాట్లాడినా కూడా, ఒక్క మాట లేనిది కల్పించినా కూడా, దేవునితో మాట్లాడే ఒక్క మాట కూడా ఆయన సొంతదిగా ఉన్న ఎడల ఈ కార్యాలు జరగకపోయేవి. అతనికి 15 సంవత్సరాలు కాదు కదా, 15 సెకండ్ల ఆయుష్ కూడా ఇవ్వకపోయేవాడు. మాట్లాడే మాట జాగ్రత్తగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఈజ్ వెరీ పర్టికులర్ అండ్ ఈజ్ వెరీ మచ్. గోడ తట్టు తిరిగినప్పుడు, ఆయన గోడ తట్టు తిరిగిన వెంటనే మొత్తం అంతా కూడా రివైండ్ చేసుకున్నాడు. గోడ తట్టు తిరిగినప్పుడు రివైండ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. వెన్ ఈస్ లీనింగ్ ఆన్ టు ద వాల్, he was rewinding everything. He was going back to his his history. He's going back, he's taking his memory to the past అండ్ సీయింగ్ ఎక్కడెక్కడ ఎట్లా ప్రార్థన చేసినాడు, ఏ విధముగా ఆయన జీవించినాడు, ఏ విధముగా ఆయన ప్రార్థనలో దేవునితో గడిపినాడు, ఏ మాటలు మాట్లాడినాడు అన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా మననం చేసుకోవాలి. మననం అనగా రిమైండ్ చేసుకోవాలి, రివైజ్ చేసుకోవాలి. వెన్ యూ టాక్ టు గాడ్, రివైండ్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ వెన్ యూ స్పీక్ టు గాడ్, రివైండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ స్పీక్, బికాస్ వాట్ యూ స్పీక్ షుడ్ బి ఎ వర్డ్ విచ్ గాడ్ షుడ్ యాక్సెప్ట్. If God must accept if you feel that God should accept the prayer, you should also rewind and see what are all the things you have done for him. హిజ్కియా అంటున్నాడు, యథార్థ హృదయుడునై సత్యముతో, ప్యూర్ హార్ట్. అందుకనే బ్లెస్డ్ ఆర్ ద ప్యూర్ ఇన్ హార్ట్. శుద్ధ హృదయము, హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు. హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు. హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు. యేసు ప్రభు కొండ మీద చేసిన ప్రసంగంలో, సర్మనంద మౌంట్లో చెప్తారు, హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు, వారు దేవుని చూచెదరు. హృదయ శుద్ధితో ప్రార్థన చేసినటువంటి విషయాలను గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎక్కడ హృదయ శుద్ధితో ప్రార్థన చేస్తున్నామా లేదా విషయాన్ని కూడా మనం పరీక్షించుకోవాలి. అందుకని యెషయా వచ్చి చెప్పిపోయినాడు, నీ టైం అయిపోయింది, నీ ఇల్లు చక్కబెట్టుకో, ఇంకా ఆ మరణకరమైన రోగము కూడా వచ్చి మంచం మీద ఉన్నావు, ఇక నువ్వు అయిపోయింది, నీ పని అయిపోయింది, నీ పరిస్థితి బాగలేదు, నువ్వు మరణం అవుతున్నావు. ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డై. ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లీవ్ దిస్ బాడీ. ఈ శరీరము మట్టిలోకి పోబోతుంది. ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్. హూ డిసైడెడ్? ద వన్ హూ క్రియేటెడ్ యూ డిసైడెడ్. మై గాడ్. ఇంకా చెప్పండి యెషయా ఏం చేయమంటారు? నువ్వు బ్రతకవు హిజ్కియా, నువ్వు బ్రతకవు కనుక ఇక నువ్వు ఏడ్చుకుంటూ కూర్చో, లేదా బ్రతకవు కనుక నువ్వు ఈ లోక సంబంధంగా అన్ని విషయాలలో ఎంజాయ్ చేసుకో, నువ్వు బ్రతకవు కనుక ఇంకా అయిపోతుంది,
మరి అప్పట్లో చూసినాం మనం స్కైలాబ్ పడుతుందని, స్కైలాబ్ పడుతుందని చెప్పి రోజొక వార్త వచ్చేది, స్కైలాబ్ పడుతుంది, స్కైలాబ్ అని. మీరు విన్నారో లేదో, మీరు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళకి తెలిసి ఇక్కడ ఒక హోటల్ కూడా పెట్టారు, మెట్టుగూడలో ఒక స్కైలాబ్ హోటల్ ఉంటుంది. చాలా సంవత్సరాల క్రితం స్కైలాబ్ పడుతుంది అని చెప్పి ప్రజలందరూ చనిపోబోతున్నారని చెప్పేసి ఒక పెద్ద వార్త వచ్చింది. స్కైలాబ్ అనేది ఒక అంతరిక్ష నౌక, అది పడిపోతుంది, ఇక అందరు చనిపోతారు అని చెప్పినారు. చాలామంది ఏం చేసినారు తెలుసా, చనిపోవాలి కాబట్టి మేము మా ఊరికి వెళ్తామని అందరూ తమ తమ ఊర్లోకి వెళ్ళిపోవటం, తమ తమ గ్రామాలకు వెళ్ళిపోవటం. చాలామంది విందులు వినోదాలు చేసుకొని ఇంకా బతకం, ఎంజాయ్ చేద్దాం లైఫ్. బ్రతకం అంటగానే మనకు ఆలోచన ఏమొస్తుందంటే లెట్ us ఎంజాయ్, లెట్స్ ఎంజాయ్ బికాజ్ వీ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు లివ్. సో వై, ఎందుకు ఇంకా ఇన్ని కష్టాలు పడాలి ఇక్కడ, ఎందుకు ఇంత శోధనలు ఎందుకు ఎదుర్కోవాలి, కష్టాలు ఎదుర్కోవాలి అంట. బట్ బైబిల్ సేస్, అండ్ హియర్ ఐజాయా సేస్ టు హిజ్కియా, నీవు బ్రతకవు కనుక నీవు ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ థింగ్, సెట్ యువర్ హౌస్ రైట్, సెట్ రైట్ యువర్ హౌస్. బెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ టు సెట్ రైట్ యువర్ హౌస్. నీ ఇంటిని చక్కదిద్దుకో, నీ ఇంటిని చక్కదిద్దుకో. నువ్వు బ్రతకవు కనుక నీ ఇంటిని, నీ ఇల్లు చక్కబెట్టుకోమని యెహోవా సెలవిస్తున్నాడు. ఇంటిని చక్కదిద్దుకోమని యెహోవా సెలవిస్తున్నాడు. చూడండి, ఇంటిని చక్కబెట్టుకోమని యెహోవా సెలవిస్తున్నాడని చెప్పగా అతడు తన ముఖమును గోడ తట్టు తిప్పుకొని, ఈ పర్టికులర్ ఆ గోడ తట్టు ఎన్నిసార్లు తిరిగిండో, ఆ గోడ ఆయన కట్టించిందే, ఆ గోడ ఆయన ఇల్లే, ఆయన గృహమే. ఆ గోడ తట్టు ఎన్నిసార్లు ఆ గోడ తట్టు తిరిగినాడు. కానీ ఈరోజు తిరిగిన గోడ తట్టు తిరిగిన తిరుగుల్లో చాలా విషయాలు ఆయన మైండ్లో తిరిగినాయి. When he turned towards the wall, lots of things have come to his mind. He has come to a level where he must ask God, he must, get God's grace upon his life so that his lifespan would be expanded. గోడ తట్టు తిరిగి ప్రార్థన చేసినప్పుడు, యెహోవా యథార్థ హృదయుడినై సత్యముతో నీ సన్నిధి నేను ఎట్లా నడుచుకుంటున్నాను. చాలా గ్రేట్ టెస్టిమనీ. ఎవరికి చెప్తున్నాడు? నాట్ టు పీపుల్, నాట్ టు ది క్రౌడ్స్, నాట్ ఆన్ ఎనీథింగ్. ఈ స్పీకింగ్ టు గాడ్ అండ్ ఈస్ టెల్లింగ్ గాడ్. హిజ్కియా దేవునితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. హిజ్కియా దేవునికి ఈ విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. మరి యథార్థ హృదయుడునై సత్యముతో నీ సన్నిధిని నేను ఎట్లు నడుచుకుంటునో, నీ దృష్టికి అనుకూలముగా సమస్తము నేను ఎట్లు జరిగించుతునో. చాలా ఎంత ఎంత గొప్ప సాక్ష్యమో చూడండి. అవన్నీ ఇవి గుర్తు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు, ఇంత చేసినా అని రిమైండ్ చేసి, కాబట్టి అనకుండా చాలా హంబుల్గా ప్రేయర్ చేసి కన్నీరు కార్చినాడు. కన్నీరు చాలా ప్రెషియస్. at the time of death, at the time of agony, at the time of sickness, at the time of helplessness, at the time of chaos, at the time of you don't know what to do, that particular time when you really have nobody else to come to your rescue, when only God, only Almighty, only the Father, only the one Savior who is there, the precious, the tears you shed are very precious tears. మనందరు మనుషుల జీవితాల్లో ఇటువంటి సంఘటన జరుగుతుంది. ఇటువంటి పరిస్థితులు వస్తాయి. వచ్చినప్పుడు చాలా పవిత్రమైనటువంటివి ఆ కన్నీటిని పవిత్రమైనది అని వాడుతున్నాను. ద కైండ్ ఆఫ్ సే వెరీ పవర్ఫుల్ అండ్ very much powerful and very much holy kind of tears you shed. ఎన్ని కన్నీళ్లు గార్చినాడు, ఎంత కన్నీరు గార్చినాడు అనేది కాకుండా కన్నీళ్లు విడిచుచూ యెహోవాను ప్రార్థించాడు. కన్నీళ్లు విడిచుచూ ప్రార్థించినాడు. ఇంత మంచివాడైన హిజ్కియా, ఇన్ని మంచి పనులు చేసిన హిజ్కియా
యథార్థ హృదయుడైన హిజ్కియా, మాంసపు హృదయం కలిగిన హిజ్కియా. హిజ్కియా రాతి గుండె కలిగిన వాడు కాదు. మనుషులలో రాతి గుండె కలిగిన వాళ్ళు చాలామంది రాతి గుండె కలిగిన వాళ్ళలాగా ఉంటాం, చలించం. ఇప్పుడు చాలామంది ఇప్పుడు మనం ఎట్లంటే అవి బిహేవ్ యాజ్ ఇఫ్ ఒక దశలో మనం ఎట్లంటే మనం అంటాం కదా, ఏమైతే అది కానీ అంటాం, ఏమైతే అది కానీ అంటాం. కమ్ వాట్ మే వరల్డ్లీ టర్మినాలజీలో, వరల్డ్లీ సెన్స్లో మాట్లాడుతూ ఉంటాం. కానీ దేవుని కృప ఎట్లాంటిదంటే హిజ్కియా ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించడానికి మరి హిజ్కియా మరి వాడిన మాట చాలా గొప్ప మాట, నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను. చూడండి, మరి ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత, యథార్థ హృదయుడునై సత్యముతో నీ సన్నిధిని ఎట్లా నడుచుకుంటునో, నీ దృష్టికి అనుకూలముగా సమస్తము నేను ఎట్లా జరిగించుతును అన్న తర్వాత కృపతో జ్ఞాపకము చేసుకో. కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. దేవుడు కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో నిన్ను దేవుని కృప జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్న విధానాన్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. మనం జీవించున్నాం ఆయన కృప ద్వారానే. సో హిజ్కియా ప్రార్థన చేస్తూ ఆయన చెప్పిన మాట, నన్ను నీ కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకో అని హిజ్కియా కన్నీళ్ళు విడుచుచు ప్రార్థన చేసినాడు. చేసిన ప్రార్థన ఇంపార్టెంట్గా ఒక డెసిషన్ మేకర్, క్రియేటర్. ఆయన డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఇక దానికి ఇంకా అల్టిమేట్ డెసిషన్ అది. ఆ డెసిషన్లో మార్పు ఉండదు. ఆ డెసిషన్ ఎట్టి పరిస్థితులలో కూడా ఎవరు మార్చడానికి కానీ అది ఆజ్ఞ అయిన తర్వాత అది ఒక శాసనములాగా, ఒక శిలా శాసనములాగా, ఒక ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ లాగా వచ్చిన తర్వాత ఇక దాన్ని మార్చే అధికారం ఎవరికి లేదు. ఆ యొక్క జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిన వారికి తప్ప, ఆ డెసిషన్ ఇచ్చిన వారికి తప్ప. మరి ఆ డెసిషన్ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలంటే మరి ఒక వ్యక్తి ఎవరో వెళ్ళి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే పరిస్థితి కూడా లేదు. హిజ్కియానే మాట్లాడుకోవాలి, హిజ్కియానే అడగాలి, హిజ్కియానే దేవుని దగ్గర మళ్ళీ అడగాలి. హిజ్కియా అడుగుతున్నాడు. అందుకే గోడ తట్టు కన్నులు పెట్టి ఆయన ముఖం పెట్టి కన్నీరు గాడుస్తూ దేవునితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. యెషయా ఇంకా చెప్పేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఆయన యొక్క వార్త చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఎందుకంటే వార్త చెప్పడానికి నియమించబడినటువంటి యెషయా ఆయన వచ్చి చెప్పిన మాట, నువ్వు బ్రతకవు, ఇల్లు చక్కబెట్టుకో, నేను వెళ్తున్నాను, జాగ్రత్త, నువ్వు ఇల్లు చక్కబెట్టుకొని, ఇది యెహోవా మాటగా చెప్తున్నా, ఇల్లు చక్కబెట్టుకో అని చెప్పాడు. అంతే, ఆయన డ్యూటీ అయిపోయింది. అక్కడికి యెషయా పని అయిపోయింది. యెషయా ఏం చేయలేడు. యెషయా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి నా గురించి బ్రతికించమని చెప్పని యెషయాకు చెప్పలే. Hizkiah has not asked Isaiah to go and tell God to give some time also to me so that I can live some more time, so that I can do much more things. Please, as Isaiah, go and tell God, go and tell our Father. Please, Almighty God, He listens to you because He speaks to you. Go, please. He did not ask Isaiah to go and mediate like a mediator. He himself, he has heard Isaiah telling him that the time has come for me to die. నాకు చనిపోవటకు సమయము వచ్చేసింది, నీవు చనిపోతావని యెషయా చెప్పి తన యొక్క డ్యూటీ ముగించుకున్నాడు. తన పని అయిపోయింది అక్కడి మటుకే యెషయా పని. ఇంకా యెషయా దగ్గర ఏ పవర్స్ లేవు. యెషయా దగ్గర ఏ పవర్స్ లేవు. రికమెండ్ చేయలేడు యెషయాకు మాట్లాడడానికి కానీ, యెషయా రిక్వెస్ట్ చేయడానికి కానీ, ఆయనకు అధికారం కానీ, ఆయనకు అటువంటి విధానమైనటువంటి ఏ అధికారం ఇవ్వబడలేదు. యెషయా డ్యూటీ ఏదో యెషయా చేయాలంతే. ఆయన తన డ్యూటీ చేసేసినాడు, వెళ్ళి చెప్పినాడు. చెప్పిన తర్వాత మరి హిజ్కియా తనంతా తానే దేవునితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. తండ్రి నాకు అవకాశం ఇవ్వు, ప్రభువా నాకు అవకాశం ఇవ్వు, తండ్రి నాకు అవకాశం. నీవు కృప చాలా గొప్పది, నీ కృప చాలా గొప్పది. నీ కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకో, నీ కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకో. నా నీతిని బట్టి జ్ఞాపకం చేసుకోకు, నా గొప్పతనాలను బట్టి జ్ఞాపకం చేసుకోలేవు. నేనెంత, నా నీతి ఎంత, నా మంచి పనులెంత, నేను అసలు నా ఉనికి ఎంత,
ఇంత పెద్ద సృష్టిలో సృష్టించిన సృష్టికర్తమైన నీ ముందు నేనెంత? ఇటువంటి నన్ను నువ్వు ఒకవేళ జ్ఞాపకం చేసుకోవాలంటే నథింగ్ బట్ గ్రేస్. అండ్ యాజ్ ఐ సెడ్ in the beginning that the treasury of grace is with our Father, Almighty God. కాబట్టి కృప నీ దగ్గర ఉంది. ఆ కృపతో నన్ను ఎంత కృప కలిగిన దేవుడవు నీవు, ఎంత కనికరము గల తండ్రివి నీవు, ఎంత గొప్ప దేవుడవు నీవు. ఎవరు వినని సమయములో, ఎవరు లేని సమయములో, ఎవరు మాట్లాడని సమయములో, ఎవరు దగ్గరికి రాని సమయంలో, ఎవరు సహాయం చేయలేని స్థితిలో, ఎవరితో నేను చెప్పుకోలేని స్థితిలో, అన్నీ అయిపోయినాయి అనుకునేటువంటి సమయంలో, నేను ఇక నా మరణమునకు నా శరీరం అంతా కూడా మరణించబోతుందని తెలిసిన సమయంలో నేను మాట్లాడి ఒకవేళ నేను అడిగితేనే నీవు స్పందిస్తావు. నేనే మాట్లాడాలి, నేనే నీతో ప్రార్థన చేయాలి, నేనే నా గురించి చెప్పుకోవాలి అని ఏ విషయమైతే హిజ్కియా మనసులో ఆలోచనలో వచ్చిందో దాన్ని బట్టి కూడా మనందరం కూడా దేవునికి వందనాలు చెల్లించాలి. ఆ ఆలోచన చాలామందికి ఆ సమయంలో రాదు. యెషయా చెప్పగానే హిజ్కియా ఐ గివ్ అప్ అని అనలేదు. ఓకే ఐ గివ్ అప్ బికాస్ నువ్వు వచ్చి చెప్పినాక ఇంకేమైంది, అయిపోయింది, ఇంకా అయిపోయింది, ఇంకెక్కడిది, ఇంకా ఏముంది? యెహోవా వాక్యే ప్రత్యక్షమైంది కదా, యెహోవా నీతో మాట్లాడి పంపించినాడు కదా, యెషయా నీ డ్యూటీ చేసిన వెళ్ళిపో, నేను పడుకుంటా, అయిపోయింది, చనిపోతా అని చెప్పి హిజ్కియా అనలేదు. అట్లా. హిజ్కియా హాస్ నాట్ గివెన్ అప్. సో డోంట్ గివ్ అప్. టుడే I tell all the believers, all the friends who are listening or watching me here, I tell you all, don't give up. Don't give up, because of God always searches your heart, always thinks that this person is a person with strong will, is a person with strong courage, is a person who stands for me at all times. ఈ వ్యక్తి, ఈ కుమార్తె, ఈ కుమారుడు ఏ సమయమైనా పర్వాలే, వారు చివరి క్షణంలో కూడా లేచి నిలబడి పనిచేయాలని పరిగెత్తాల ప్రభుకు అని చెప్పేటువంటి వాళ్ళు. కాబట్టి వాళ్ళు అడుగుతారా లేదా అని కూడా ప్రభువు చూస్తాడు. హిజ్కియా అడుగుతాడా లేదా అని చూసిందేమో దేవుడు. యెషయా వెళ్ళి చెప్పినాడు, యెషయా వెళ్ళిపోతున్నాడు. హిజ్కియా మాత్రము గోడ తట్టు తిరిగినాడు, ప్రభుతో మాట్లాడుతున్నాడు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఈజ్ టాకింగ్ టు గాడ్. నువ్వు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చినావు, ప్రభు నా ఆత్మను తీసుకొని అనలేదు. అప్పీలింగ్ టు, ఆస్కింగ్ హిమ్ టు ఎక్స్పాండ్ హిజ్ లైఫ్ స్పాన్, నా జీవిత కాలాన్ని పొడిగించు అని ఆయన ఆ కన్నీళ్లు విడుస్తున్నాడు. చూడండి ఏం డెసిషన్ ఏం చేంజ్ చేసింది? వాట్ చేంజ్ ఇన్ ద డెసిషన్ ఆఫ్ గాడ్? ద ప్రెషియస్ టీయర్స్, పవిత్రమైనటువంటి కన్నీరు. దీన్ని కన్నీరును పవిత్రమైనది అని వాడుతున్న మాట. చాలా సందర్భాల్లో కన్నీరు విడుస్తాం, కానీ పవిత్రమైన కన్నీరు విడిచే సమయం ఏది తెలుసా? కేవలము నీవు దేవుడు మాత్రమే. మనుషులు ఎవరు కూడా మధ్యలోకి రాని పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు నీవు దేవునితో మాట్లాడేటువంటి ఆ మాటలు, నీవు విడిచే ఆ కన్నీరు, ఆ ఎండ్ టైం, ప్రత్యేకంగా ప్రపంచంలో ఎవరు లేరు, మనుషులు ఎవరు నీతో లేరు అనే సమయంలో, హాస్పిటల్ కావచ్చు, అది ICU ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో కావచ్చు. నేను అటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా 3 టైమ్స్ పోయినాను. నేను చాలా సంతోషంగా, అందుకే గ్రేస్ అనగానే నాకు చాలా సంతోషం అవుతుంది. ఎందుకంటే నేను ఈరోజు బ్రతికున్నా, అది జస్ట్ బికాజ్ ఆఫ్ హిస్ గ్రేస్. కెన్ యూ ఇమాజిన్? 3 months బ్యాకే, నేను 3-4 months బ్యాక్ మేబీ చాలామంది ఇది చూసినారు, యశోద హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్లో, అంతకుముందు ఒకసారి కిమ్స్లో, అంతకుముందు ఒకసారి కామినేని హాస్పిటల్స్ పోయినాను. డాక్టర్స్ అయితే చేతులు ఎత్తేసిన తర్వాత డాక్టర్లు చెప్పినట్టుగా, యశయ్య చెప్పినట్టుగా డాక్టర్లు చెప్పినారు నాకు. డాక్టర్లు చెప్పినారు, కానీ ఈ కృప నీకు అసలు వాస్తవంగా కృప కలిగే ఉంటాం. హిజ్కియా జీవితకాలం అంతా కృపతోటే జీవించినాడు, దేవుని కృపతోటే. కానీ కృప ఆయనలో ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీని తీసుకొచ్చింది. ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీని తీసుకొచ్చింది. ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీని తీసుకురావటం వల్ల, ఆ కృప మరి పాజిటివ్ ఎనర్జీని తీసుకురావటం వల్ల, ఈ పాజిటివ్ ఎనర్జీ క్రైసిస్ పీరియడ్లో ఇట్ వర్క్స్.
నీ కన్నీళ్ళు నీకే కనబడతాయి, ఎవరికి కనబడవు. నీ కన్నీళ్ళు నీకు మాత్రమే పరిమితమై ఉండే సమయం అది. హిజ్కియా కన్నీళ్లు విడుచుట యెహోవా చూస్తాడు. యెహోవా కన్నీళ్లు విడుచు ప్రార్థన చేయగానే వెంటనే యెహోవాకు మళ్ళీ యెషయాకు ప్రత్యక్షమే, మళ్ళీ గో బ్యాక్, రిటర్న్ బ్యాక్. ఇప్పుడే పోయి వచ్చినా కదా, నేను జస్ట్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు హిమ్. ఏం చెప్పాలా? స్టేట్మెంట్ మొత్తం చేంజ్ చేసేయాలి. ఇప్పుడు డెసిషన్ మొత్తం చేంజ్ చేసేయాలి. ఇప్పుడు డెసిషన్ చేంజ్డ్. ఉరి కంబం ఎక్కిన ఖైదీ ఇక్కడ మొత్తం మెడకు కూడా ఉరి బిగించినటువంటి టైంలో ఒక ఉత్తరం వస్తే, వెంటనే ఫోన్ వస్తే రాష్ట్రపతి క్షమాభిక్ష వచ్చేసింది, ఉరి శిక్షను రద్దు చేయండి అంటే మెడకు పెట్టిన ఉరి తాడును కూడా తీసేసినంత. మళ్ళీ వెనకకెళ్ళు, డెసిషన్ చేంజ్డ్. ఐఎమ్ చేంజింగ్ మై డెసిషన్. నీకేమైనా ప్రాబ్లమా యెషయా? నీకేమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ టు ఆస్క్? యువర్ జాబ్ ఈజ్ నాట్ టు ఆస్క్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ గో. ఇంతకుముందు ఏం చెప్పినావు? అట్లా చెప్పినావు కదా, ఇప్పుడు ఇట్లా చెప్పు. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలా? ఇప్పుడు పోయి చెప్పు కదా. ఏం చెప్పాలి ప్రభువా? చెప్పొచ్చేసినా, అయిపోయింది నీ పని, ఇల్లు చక్కబెట్టుకొని చెప్పినా కదా, మళ్ళీ ఇంకేం చెప్పాలా? ఇంకేమన్నా చెప్పాలన్నా? చక్కబెట్టుకునేది ఇంకేమన్నా ఉందా? ఆయన ఇంకేముంది, అయిపోయింది కదా, చెప్పొచ్చినా కదా అంటే మళ్ళీ వెనకకు వెళ్ళి చెప్పు. ఏం చెప్పాలి తెలుసా? ఈసారి వెళ్ళి, నీ పితరుడైన దావీదును దేవుడని యెహోవా నీకు సెలవిచ్చున్నదేమనగా, నువ్వు గోడ తట్టు తిరిగి కన్నీళ్లు విడుచుట నేను చూచి తిని, నా కన్నులు చూచినాయి. నా కుమారుడు కన్నీరు గార్చుట నా కన్నులు చూచినాయి. నా కుమార్తె కన్నీరు విడుచుట నేను చూచినాను. చూస్తే ఏమైంది? చాలామంది కన్నీరు గారుస్తూ ఉంటే చూస్తా, నువ్వు కన్నీరు గారిస్తే కూడా చూసినా. నీ కన్నీరు గార్చినప్పుడు చూసినప్పుడు నాకు చాలా, నీ కన్నీరు నా హృదయమును కదిలించింది. నా హృదయాన్నే కదిలించే అంతటి పవర్ నీ కన్నీటికి ఉన్నది హిజ్కియా. నా డెసిషన్నే చేంజ్ చేసే అంతటి కన్నీరు నీ హృదయానికి హిజ్కియా. ఇంకొకటి హిజ్కియా, నువ్వు ఒక మాట అన్నావు కదా హిజ్కియా, నాకు అది బాగా గుర్తున్నది హిజ్కియా. నువ్వు అన్నావు, కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకోమన్నావు కదా. నేను కృపామయుడను కదా, నాకు కృపామయుడను కదా. నా కుమారుడు అనే హిజ్కియా, నీవు నా కన్నీరు విడుచుట నేను చూసినాను, నీ ప్రార్థన అంగీకరించినాను. కన్నీరు విడుచుట చూసినాను, ప్రార్థన అంగీకరించినాను. కాబట్టి ఇంకా 15 సంవత్సరముల ఆయుష్యము నేను నీకు ఇచ్చేదను. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. హల్లెలూయా. 15 సంవత్సరముల ఆయుష్ దేవుడు హిజ్కియాకు ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. అందరం బ్రతకాలని కోరుకుంటాం. చాలా మటుకి అందరికీ ప్రాణం అంటే చాలా ప్రాణ భయం ఉంటుంది. ప్రాణం మనం కాపాడుకుంటూ ఉంటాం. ప్రాణం కాపాడుకోవడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాం. ఆ ప్రాణాన్ని కాపాడిన డాక్టర్లకు కూడా, లేదా మందులకు కూడా, లేకపోతే ఎవరైనా ప్రార్థన చేసిన స్వస్థత పొందిన దైవజనుల స్వస్థత కలిగినా కూడా మనం ఎంతో కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటాం. ఎన్ని రోజులు ఉంటామో తెలియదు, కానీ ఆ మూమెంట్ మాత్రం చాలా సంతోషంగా ఉంటాం. కానీ హిజ్కియాకి ఏంటి తెలుసా? 15 సంవత్సరాలు, ఆ ఇచ్చిన 15 సంవత్సరాలు ప్రతి దినము కూడా గుర్తుండేది ఏంటి తెలుసా? దేవుని కృపే. ఎందుకు గుర్తుంటుంది? 15 సంవత్సరాలు చెప్పి నీకు 15 సంవత్సరాలు ఇస్తున్నాను అంటే, ఇంకా నా ప్రార్థన విన్న దేవుడు నన్ను గమనిస్తూ ఉంటాడు. ప్రతి అడుగు, ఇప్పుడు నేను వేసే అడుగు ఆయన యొక్క చిత్తానికి అనుకూలంగా వేయాలి, ఆయన చిత్తానుసారంగా అడుగు వేయాలి. ఎందుకంటే ఆయన చూస్తూ ఉంటాడు. ఎవరైతే నేను ప్రార్థన చేయటం చూసినాడో, ఎవరైతే నేను రోగినై మంచం మీద ఉన్నప్పుడు, నేను మరణించే స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, నాకు మరణ వార్తను యెషయా ద్వారా పంపినటువంటి నా రక్షకుడైన దేవుడు, ఆయన నాకు తిరిగి 15 సంవత్సరాల ఆయుష్ ఇచ్చినాడు. ఇప్పుడు ఈ ఆయుష్ను నేను ఎట్లా జీవిస్తాననేది కూడా ఆయన చూస్తాడు. 15వ వచనంలో కూడా, నేనేమందును,
ఆయన నాకు మాట ఇచ్చెను, ఆయనే నెరవేర్చెను. నాకు కలిగిన వ్యాకులమును బట్టి నా సంవత్సరములన్నీ, అంటే మిగతా 15 సంవత్సరాలు మీరు చూడండి. 15వ వచనములు 38వ అధ్యాయం 15వ వచనము యెషయా గ్రంథంలో ఉంది. 38వ అధ్యాయం 15వ వచనం ఆఫ్టర్ హీజ్ హీలింగ్ రాస్తున్నటువంటి టెస్టిమోనీ అంతా ఉంది అందులో. ఆయన స్వస్థపరచబడిన తర్వాత, అనగా ఆయన తిరిగి దేవుడు ఆయన బ్రతికించిన తర్వాత ఇచ్చినటువంటి సాక్ష్యములో భాగంగా నేను చదువుతున్న 15వ వచనం చూడండి. నేనేమందును, ఆయన నాకు మాట ఇచ్చెను, ఆయన నెరవేర్చెను. నాకు కలిగిన వ్యాకులమును బట్టి నా సంవత్సరములన్నీ నేను మెల్లగా నడుచుకొందును. మెల్లగా ఇన్ ద సెన్స్ ఐ విల్ బి వెరీ మచ్ స్టడీ, ఐ విల్ బి కేర్ఫుల్ ఇన్ ఆల్ దీస్ 15 years. ఎంత సంతోషం. 15 సంవత్సరాలు బతుకుని తెలిసింది ఆయనకు. 15 సంవత్సరాలు బ్రతుకుతావు అని తెలిసిపోయింది ఆయనకు చెప్పేసింది దేవుడు. నువ్వు 15 సంవత్సరాలు జీవించబోతున్నావు. 15 సంవత్సరాలు, ఒక సంవత్సరానికి 365 రోజులు అట్లా లెక్కేసుకుంటామండి. ప్రతి దినము, ప్రతి క్షణము నువ్వు జీవించున్న ప్రతి లెక్కించబడి ఉన్నది. టైం అంతా లెక్కించబడి ఉన్నది. నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నేను చూసినాను, నీ కన్నీరు విడిచుట చూసినాను. నేను నా కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను. నా కృప చాలా గొప్పది. నా కృప మరి ఎంత గొప్పదంటే నేను ఇచ్చిన డెసిషన్ కూడా మార్చేసుకుంటాను. ఒక్కోసారి మనం ప్రార్థన చేస్తాము, ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే అంటాము. నీ చిత్తము మరి పరలోకమందు నెరవేర్చినట్టు భూమి మీద నువ్వు నెరవేరుగాక అని అంటాం. మనం ఈ మాట అంటాము కదా. మళ్ళీ అంటాము, దేవుని చిత్తమే జరుగుతుంది కదా, మరి మనం ప్రార్థన ఎందుకు చేయాలి అంటాం. మళ్ళీ అంటాము, దేవునికి అన్ని తెలుసు, అడగకపోయినా మన అక్కరలు తీర్చే దేవుడు అని చాలా వచనాలు మనం అటు చదివి కాంట్రడిక్టరీ చేసుకుంటూ మనల్ని మనం ఏదో క్వశ్చన్ వేసుకుంటూ మాట్లాడుతూ పోతూ ఉంటాం. కానీ ఒకటి చెప్తాను నేను, దేవుని చిత్తము మన జీవితాల్లో జరగాలని మనం కోరుకుంటున్నాం. అయినప్పటికీ కొన్ని సందర్భాలలో దేవుని చిత్తము కూడా, అనగా ఇప్పుడు హిజ్కియా జీవితంలో ఒక డెసిషన్ను మార్చగలిగింది కన్నీరు. కాబట్టి నీ జీవితంలో కూడా, నా జీవితంలో కూడా దేవుని యొక్క చిత్తానుసారముగా జీవించుచున్నప్పటికీ మన సమస్యలు కలిగినప్పుడు, కష్టములు కలిగినప్పుడు కన్నీరును విడిచి ప్రార్థించుట దేవుడు చూచే అంతగా ఆయనతో సమీపముగా మనం జీవించవలసిన వారం ఉంటున్నాం. హిజ్కియా లివ్డ్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ even before having this prophecy from Isaiah. His life was so much, very much close to God, and he has lived a righteous life. He lived a righteous life. He lived a very disciplined life. He lived a wonderful life. And he was very much in contact with God all the time. And he's all the time, he was talking to God. All the time he has connection with the Lord. And all the time his relationship with God was so strong that even at the time of death, he prays, God listens to it. And he changes his decision. ఎంత గొప్పది ఆయన కృప చూడండి. ఆయన కృప నిత్యం ఉండేటువంటిది. మనం అనుకోవచ్చు, అవునండి ఆయుష్ ఇచ్చినాడు, ఎంతకాలం బ్రతుకుతాం ఈ లోకంలో అంటాం కదా. అందరికీ అవును బ్రతుకుతాం, ఎంతకాలం బ్రతకాలి. నేను చెప్తాను ఒక మాట, మన జీవితం చాలా విలువైనది. మనిషి జీవితం చాలా విలువ. ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు చేయడానికి దేవుడు మనల్ని ఇక్కడ ఉంచినాడు. ఈ లోకమును విడవక ముందు ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు మనం చేయాలి తప్పకుండా. అటెంప్ట్ అయినా చేయాలి. విలియం కేరీ గారు అన్నారు కదా మాట, attempt great things and expect great things. Attempt and expect. Attempt great things for the Lord and expect great things from the Lord. For the Lord, from the Lord. దేవుని కొరకు గొప్ప కార్యాలు నువ్వు చేయాలి, నువ్వు నిలబడాలి, నువ్వు మాట్లాడాలి. నువ్వు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి బిడ్డగా, ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి దేవుని కుమారుడిగా, ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి వ్యక్తిగా సమాజంలో, సంఘములో బోల్డ్గా నిలబడి మాట్లాడగలిగి దేవుని వార్తను చెప్పగలిగినటువంటి బిడ్డగా మీరు వాడబడాలి బలముగా ఈ సమయంలో. ఎందుకంటే నీ మీద ఆయన కృప ఉన్నది. ఆయన నిన్ను రక్షించుకున్నాడు, ఆయన నిన్ను పిలుచుకున్నాడు, ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. ఆయన పరిశుద్ధమైనటువంటి శక్తి ఆత్మ నీలో నింపి ఉన్నాడు. He has filled you with his power, with his spirit. And you are there, you are the chosen person. You have to stand for him and you have to live a righteous life so that whenever trouble comes to you, whenever you shed your tears, God is there to immediately respond. He'll respond. He'll definitely respond. ఆయన ఆయుష్ ఇచ్చినాడు హిజ్కియాకి ఇచ్చినాడు కదా. నాకేంటంటారా, నేను కూడా ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్నాను, నాకు కూడా ఆయుష్ ఇచ్చినాడు. నాకు ఆయుష్ ఇచ్చినాడు. తీసుకొని వెళ్ళిపోండి అమ్మా, ఈయన తీసుకుపోండి. మళ్ళీ ఎందుకు పట్టుకొచ్చినారు ఈయనను? నా గురించి డాక్టర్ అనే మాట చెప్తున్నాను. మళ్ళీ తీసుకొచ్చినారమ్మా, చెప్పినాం కదా,
వారి పరిస్థితి దయచేసి తీసుకెళ్ళండి. మేమేం చేయలేమమ్మా, ఆయన గుండె పరిస్థితి చూస్తున్నాం, మేమేం చేయలేము. ఇవో రిపోర్ట్స్ మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి. ఇంకెక్కడికన్నా పోండి, ఏ డాక్టర్ కన్నా, ఏ హాస్పిటల్ కన్నా పోండి, మీరు వేరే దేశాలకన్నా తీసుకుపోండి. గో టు ఎనీ అదర్ కంట్రీ. మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, పోండి, ఎక్కడికన్నా పోండి, వేరే కంట్రీస్ పోయి చూపెట్టండి, ఈ రిపోర్ట్స్ చూపెట్టండి. మేము వేరే కంట్రీస్ కూడా పంపించినాం ఆ రిపోర్ట్స్ నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి. మా ఫ్రెండ్స్ చూసినారు అవి, ఆ డాక్టర్లు చూపించినారు. డాక్టర్లు అన్నారు, నోవే, వి కాంట్ డూ ఎనీథింగ్, వి కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. నేను చెప్తాను, సాక్ష్యమే ఇది. దిస్ ఈజ్ మై టెస్టిమనీ. ఎవ్రీవన్, many of you people know that my heart, half dead హార్ట్తో బ్రతుకుతున్నాను నేను. మై హార్ట్ ఫంక్షన్స్ ఓన్లీ 35%. But I need grace. I need grace. I need grace. I all the time need His grace. And I need His grace, mighty grace. And His grace is with us. And that is why I am alive today. హిజ్కియాకి చేసిన దేవుడు, ఓకే, బాగుంది. హిజ్కియా గురించి మంచిగా చెప్తున్న బిషప్ గారు, బట్ మనకేంటి అనుకోవచ్చు మీరు. నేను చెప్తున్నాను, మనకు కూడా హిజ్కియాకి ఇచ్చిన కృప ఈరోజు మనల్ని కూడా మనతో కూడా ఆ దేవుని కృప మనతో కూడా ఉన్నదనే విషయం జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. ద గ్రేస్ ఆఫ్ ద లార్డ్, దేవుని యొక్క కృప మన మీద ఉన్నదనే విషయాన్ని ఈ సమయంలో నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. కాబట్టి ఆయన కృప ఎంత గొప్పదంటే, ఆయన కృప ఎంత శక్తి గలదంటే నిత్యం ఉంటుంది ఆయన కృప. హిజ్కియా 15 సంవత్సరాల తర్వాత ఉన్నాడా? లేడు. హిజ్కియా వేర్ ఇస్ హిజ్కియా? బ్రతికిండా? ఇప్పుడు లేడు. ఈ సమయం మన దినాల్లో హిజ్కియా రాదు, లేడు. కానీ హిజ్కియా నిత్యత్వంలో దేవుని సన్నిధిలో. అందుకనే యేసయ్య గారి పాఠాన్ని మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నా. నీ కృప నిత్యం ఉండును, నీ కృప నిత్య జీవము, నీ కృప వివరింప నా తరమా యేసయ్య. నిత్యం ఉండును, నీ కృప నిత్యం ఉండును. నీ కృప నిత్యముండును, నీ కృప నిత్య జీవము, నీ కృప వివరింప నా తరమా యేసయ్యా. నీతిమంతుల గుడారాలలో వినబడుచున్నది రక్షణ సంగీత సునాదము. నీతిమంతుల గుడారాలలో వినబడుచున్నది రక్షణ సంగీత సునాదము. నీ కృప నిత్యముండును, నీ కృప నిత్య జీవము, నీ కృప వివరింప నా తరమా యేసయ్యా. కృప ఈజ్ గ్రేస్. గ్రేస్ అనే మరి మాట, మా అమ్మమ్మ పేరు గ్రేస్ అమ్మ, మా అమ్మమ్మ పేరు గ్రేస్ అమ్మ. మా అమ్మమ్మ పేరు మీద చర్చ్ కూడా కట్టించిన, గ్రేస్ మెమోరియల్ ఓహాక్ చర్చ్ అని. గ్రేస్, God's grace. We are all alive today because of His grace. Grace gives you positive energy. Grace gives you positive strength. Grace gives you greater strength. And when the time comes, the time of crisis like this, ఇప్పుడు కోవిడ్ టైంలో కూడా, what is with us is nothing but His grace. ఆయన కృప మనకు తోడుగా ఉన్నది, ఆయన కృప మనల్ని నడిపిస్తూ ఉన్నది. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, గమనించండి, చూడండి. మరి యెహెజ్కేలు గ్రంథం 36వ అధ్యాయము, నేను యెహెజ్కేలు 36:26 వర్స్లో ఒక మాట కూడా చదువుతాను మీ కొరకు. చూడండి, 36వ అధ్యాయం యెహెజ్కేలు గ్రంథము 26వ వచనము. నూతన హృదయము మీకిచ్చెదను, నూతన హృదయము మీకిచ్చెదను. హృదయం ఎంతో ఘోరమైన వ్యాధి గలది. ఈ వ్యాధి కరోనా వ్యాధి కంటే కూడా ఘోరమైనది. ఎందుకంటే దేవునిచే ఘోరమని చెప్పబడినటువంటిది ఏదైనా ఉందంటే అది హృదయమే. దేవుడే ఘోరమైన వ్యాధి కలిగినదిగా గమనించినటువంటిది ఒకటి ఉన్నది, అదే హృదయం. హృదయం ఎంతో ఘోరమైన వ్యాధి గలది.
ఈ హృదయం ఉంటే ఆ ప్రార్థనలు అక్కడికి అందవు. ఆ హృదయంలో శుద్ధి కావాలి. ఆ హృదయంలో శుద్ధి కలిగి ఉండాలి. ఆ హృదయం శుద్ధ హృదయమై ఉండాలి. అందుకనే నూతన హృదయం అడగాలి దేవుణ్ణి. ఆస్క్ ఫర్ న్యూ హార్ట్. నూతనమైన హృదయమును దేవునికి అడగాలి మనం. ఎందుకంటే నూతన హృదయం కూడా ఆయన దగ్గర ఉన్నది ఇవ్వడానికి సిద్ధముగా ఉన్నది. నూతన హృదయము, ప్రభు నాకు ఒక నూతన హృదయం కావాలి. యు బై ఎ న్యూ హార్ట్, గో అండ్ పర్చేజ్. Go and, it's free of cost. You don't need to give money. You don't need to give anything. You don't need to use any influence. ఏ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉపయోగించడానికి లేదు, ఏమీ లేదు. నీవు ఖచ్చితంగా నూతన హృదయం మాత్రము కలిగి ఉండాలి. ఎందుకంటే నూతన హృదయం కలిగి ఉంటే ఆ హృదయమే ఆయన అడుగుతాడు. ఈ హృదయంలో ఘోరమైన వ్యాధి కలిగిన హృదయము అది పగలగొట్టబడితేనే నూతనమైన హృదయంగా మార్చబడుతుంది. పగిలిన హృదయము, విరిగిన హృదయము. అందుకని ప్రభువు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఇది మరల మనకు. హిజ్కియా ఏ విధముగా ప్రార్థన చేసిన వెంటనే దేవుడు ఆలకించినటువంటి దేవుడు ఆయుష్ను పెంచినాడు. ఆయుష్ పెంచిన దేవుడు ఇది మరల జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ థింగ్ యూ నీడ్ టు ఆస్క్. యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ లైఫ్. ఓకే, ఐఎమ్ గివింగ్ యూ లైఫ్. ఐఎమ్ ఎక్స్పాండింగ్ యువర్ డేస్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్. And okay, I am going to bless you, I am going to use you, but other than that you have to ask for a new heart, a pure heart. New nutana hrudayamo meeku ichchedanu, and he is promising that I give you new heart. I give you new heart. Wow, new ante andariki ishtame, kottadi edaina ishtame. Kotta karu, kotta motorbike, kotta dress, kotta suit. నేను ఈ కళ్ళద్దాలు కొత్తవి తీసుకోవాలనుకుని ఆర్డర్ ఇచ్చి వచ్చిన. కొత్తగా గ్లాసెస్ ఈ పాతగాని ఆలోచిస్తూ ఉన్నా కొత్త ఎట్లుంటాయని అనుకుంటా ఉన్నా. కొత్తవి బాగుంటాయి కావచ్చు, కొంచెం క్లియర్గా కనబడుతుంది కావచ్చు, ఫ్రేమ్ బాగుంటుంది కావచ్చు, నాకు మంచిగా సూట్ అవుతుంది కావచ్చు. కొత్తది అనేది అంటే అందరికి ఇష్టం. నూతనం ఫ్రెష్. నూతన వధూవరులు అంటాం, కొత్త పెళ్లి కొడుకు, కొత్త పెళ్లి కూతురు అంటాం. కొత్త పెళ్లి కొత్తగా ఉంది. కొత్త కార్లను చూస్తాం, కొత్త బండ్లను అప్పుడు రోడ్డు మీద చూస్తాం. కొత్తగా వాళ్ళు నడిపేది చూస్తే అయితే వాళ్ళు నడిపే బదులు ఆ కారును భుజాల మీద మోసుకొని పోతే మంచిది బాబు వీళ్ళు అని అంటుంటా అప్పుడప్పుడు నేను. ఎందుకంటే అంత జాగ్రత్త, అంత జాగ్రత్తగా నడుపుతాం. కొత్తదంటే అంత ఇష్టం మనకు. కొత్తదంటే ఇష్టం. ప్రభువు దగ్గర కొత్తవి ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి ప్రభువు దగ్గర. ఆయన దగ్గర అడిగి తీసుకోవడానికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే అన్నీ కొత్తవి దొరుకుతాయి మనకు. దేవునికి స్తోత్రం, మహిమ కలుగునుగాక. విల్ గివ్ యూ. అండ్ పర్టికులర్లీ ఎవరు ఇవ్వలేనటువంటివి ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటిది ఇంకోటి కూడా ఇస్తానని వాగ్దానం చేస్తుంది. నూతన హృదయము మీకు ఇచ్చేదను. శుద్ధ హృదయం అది. అందుకనే జ్ఞాపకం చేసిన కిందాక హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు, వారు దేవుని చూచెదరు. శుద్ధ హృదయం కలిగి. అదేవిధంగా ఇంకో మాట గుర్తు చేస్తున్నాను మీకు. నూతన హృదయం మీకు ఇచ్చేదను, నూతన స్వభావము మీకు కలుగజేసేదను. నూతన స్వభావము అంటే కంప్లీట్ న్యూ నేచర్. పీపుల్ విల్ లుక్ ఎట్ యూ డిఫరెంట్లీ. దే స్టార్ట్ లుకింగ్ ఎట్ యూ డిఫరెంట్లీ. నూతన స్వభావము. నీ మాట, ద వే యూ టాక్, ద వే యూ వాక్, the way you sit, the way you look, the way you smile, the way you think, the way you respond, the way you mingle, everything changes. Complete change అయిపోతారు. What a transformation. From where did he get this transformation? He got it from the Heavenly Father. New nature, new attitude, new behavior. నూతన స్వభావము వచ్చేస్తుంది. దేవుడు ఇవ్వగలుగుతారు. నూతన స్వభావము కలగాలి. ఇంకా మనం పాత స్వభావం, బట్టలు మారుస్తున్నాం కానీ స్వభావం మార్చుకోవట్లేకపోతున్నాం. స్వభావం మార్చుకోలేకపోతున్నాం. స్వభావరీత్యా మానవుడు చాలా ఈగోయిస్టిక్గా తయారవుతున్నాడు.
ఐ ఐ ఐ అనే మాట బాగా చూస్తూ ఉంటాం. నేనే గొప్పవాడిని, నేనే చక్కగా వాక్యం చెప్తాను. బయటికి చెప్పకపోయినా లోపల చాలామంది అనుకుంటాం నేనే 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 నా మాటే, నా ప్రార్థనే, నా పరిచర్యనే, నా జ్ఞానమే నేనే అని కొందరు అనుకుంటా ఉంటే, వాళ్ళు వెంబడి కొందరు మీరే 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 అని వాళ్ళని అంటుంటే వాళ్ళు ఇంకా నేనే నేనే నేనే. ఆ స్వభావం కాదు, దేవుడు నూతన స్వభావం ఇస్తాడు. ఈ స్వభావం ఎట్లాంటిదంటే యేసు క్రీస్తుకు కలిగిన మనస్సును కలిగి ఉంటాం. దేవునికి మహిమ కలుగునుగా. హల్లెలూయా. యేసు క్రీస్తుకు కలిగిన మనస్సును మనము కలిగి ఉంటాం. యేసు క్రీస్తుకు కలిగిన మనస్సును మనం కలిగి ఉంటాం. యేసు క్రీస్తు కలిగిన స్వభావం కలిగి ఉంటాం. విల్ బికమ్ సో ప్యాషనెట్, విల్ బికమ్ సో కంపాషనెట్, we'll become so kind, we'll become so gentle, we'll become so caring, we'll become so loving, we'll become so patient, we'll become so down to earth. We'll go to the extent of cleansing the feet of our fellow beings. అందరితో కలిసి ఉంటాము, అందరితో మాట్లాడతాము, అందరితో ఒకే తీరుగా ఉంటాము. ఇంట్లో ఉన్నట్టుగానే బయట ఉంటాము. మనం ఉన్నప్పుడు ఎట్లుంటాము, మనం లేనప్పుడు బయట ఉన్నప్పుడు కూడా అట్లే ఉంటాము. నూతన స్వభావం, టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. అండ్ ఓన్లీ హీ గివ్స్. యూ కాంట్ బై యువర్ సెల్ఫ్, యూ కాంట్ డూ ఇట్. బై యువర్ ఎడ్యుకేషన్, బై యువర్ డిగ్రీస్, బై యువర్ ప్రాపర్టీ, బై యువర్ నేమ్, ఫేమ్, పాపులారిటీ, ఎనీథింగ్ వోంట్ కమ్. ఇట్ కమ్స్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద లార్డ్. న్యూనెస్, నూతన స్వభావము, న్యూ బిహేవియర్, న్యూ యాటిట్యూడ్, న్యూ లైఫ్ హీ విల్ గివ్ యూ. ఆ తర్వాత రాతి గుండె మీలో నుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకు ఇచ్చారు. ఇది ఎప్పుడు అంటా ఉంటాం, రాతి గుండె అంటే ఏంటిది అసలు? రాతి గుండె అనేది ఉంటుందా? స్టోన్ ఉంటుందా అసలు? రాతి గుండె అంటున్నాం. రాయి అంటే ఏంటి? గుండెలో రాయి ఉంటుందా? మనిషిలో రాయి ఉంటుందా? అంటే రాయి అంటే అర్థం ఏంటంటే, చూడండి, రాయి అంటే ఎంత కొట్టినా పగలదు రాయి. మీరు కొండలను చూసారు కదా, బండలను చూసారు కదా. కొండలు ఎప్పటికీ అట్లే ఉండిపోతూ ఉంటాయి. ఎంత దూరమైన కొండలు ఉంటాయి, చెట్లు గిట్లు అన్నీ పోతాయి. కొండలు మాత్రం మీరు కొండ రాయిని తీసుకొచ్చి మీరు మంటలు వేయండి, మంటలు వేస్తే కాలిపోద్దా రాయి? చెట్టు నిండి కాలిపోతుంది, ఇంకా ఏమైనా కాలిపోతుంది. ఇనుము కూడా కాలిపోద్ది. ఇనుమును మీరు పోయండి, మీరు ఎక్కడైనా స్టీల్ ఫ్యాక్టరీలో పోయి చూడండి, స్టీల్ ఎట్లా తయారవుతుందో. స్టీల్ మొత్తం. కానీ రాయిని తెచ్చి మంటలలో వేయండి, పుట్ ఇట్ ఇన్ ఏ ఫైర్, బ్రింగ్ ఏ బిగ్ స్టోన్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఫైర్, కాలుతుందా? కాలదు. అటువంటి మనస్సు మనుషులలో ఉన్నది అని దేవునికి తెలుసు. మనుషులంటే మళ్ళీ అనుకోకండి మీరు క్రైస్తవులలో లేదు, బయట వాళ్ళలో ఉంది అనుకోకండి. మన దగ్గర కూడా చాలామంది ఇటువంటి మనసు కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఏం చేస్తాం వాళ్ళ గురించి? మనకు లేదా? మనం కూడా అట్లాంటి వాళ్ళమే కావచ్చు అప్పుడప్పుడు. అంటే కొన్ని సందర్భాలలో మనం కూడా అట్లే వస్తుంది. మీరు రాతి గుండెనా? ఏమే కనీసం కనికరం లేదు? ఏమండి కనీసం మీరు మాట కూడా మంచిగా మాట్లాడరు? ఏమండి మేము కనీసం సరిగా పలకరించరు? ఎంత స్పందించరు? ఏం జరిగినా కనీసం డోంట్ రియల్లీ బాదర్. మీకు రాతి గుండెను తీసివేస్తాను, మాంసపు గుండె ఇస్తాను అని ప్రభు చెప్తా ఉన్నాడు. యూ హ్యావ్ మాంసపు గుండెను నేను ఇస్తానని దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. దేవుని బిడ్డలారా, మనం గుర్తుపెట్టుకుందాం. ఈ ప్రత్యేకంగా ఈ టైంలో హిజ్కియా చేసిన ప్రార్థన వలన ఒకటే ఆయన మాట అన్నాడు, కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రభువా తండ్రి నాయన, కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకో. నీ పాదాలు దాక్కుతున్న ప్రభువా, కృపతో కృప నీ కృపాక్షేమములు, నీ కృప నా మీద ఉండాలి ప్రభా. యేసయ్యా నీ కృప తండ్రి, నీ కృప తండ్రి, ప్రభా నీ కృప కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకో, కృపతో కనికరించు, కృపతో బ్రతికించు, కృపతో నడిపించు, కృపతో నన్ను నిలబెట్టును ప్రభా. గ్రేస్, ఓన్లీ గ్రేస్, అబండెంట్ గ్రేస్ లార్డ్, గివ్ మీ ది గ్రేస్. రిమెంబర్ మీ విత్ యువర్ గ్రేస్, రిమెంబర్ మీ ఓన్లీ బై యువర్ గ్రేస్. By your grace I have to live, because by your grace I am surviving. Because of my sins I cannot stand before you, but by your grace you forgave me. You have given new life to me, and you have given new heart to me, and you have given new attitude, new behavior to me. ఈ 15 సంవత్సరాలు నేను ఈ హృదయం, ఈ మనసు కలిగి ఉండేటట్టుగా నేను జీవించాలి, మెల్లగా నడవాలి.
హిజ్కియా అంటున్నాడు, నేను మరి ప్రభు యొక్క వ్యాకులమును బట్టి నా సంవత్సరములన్నీ నేను ఇప్పుడు మెల్లగా నడుచుదును. ఆయన ఇంకో 17 చివరచనం, నీ ప్రేమ చేత నా ప్రాణమును నాశనమను గోతి నుండి విడిపించితివి. నీ ప్రేమ చేత నా ప్రాణమును నాశనమను గోతి నుండి విడిపించితివి. పాతాళమున నీకు స్తుతి కలగదు, మృతి నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతి చెల్లించదు, సమాధిలోనికి దిగువారు నీ సత్యమును ఆశ్రయించరు, సజీవులే కదా నిన్ను స్తుతించుదురు. ఈ దినమున నేను సజీవుడినై నేను స్తుతించున్నాను. సజీవులే కదా నేను స్తుతించేది. ఎందుకు నేను సజీవుడిగా ఉంచావు నన్ను అంటే, నిన్ను స్తుతించాలనికే నన్ను సజీవుడిగా ఉంచినావు. మరి ప్రియదేవుని బిడ్డలారా, మరి ప్రత్యేకంగా ఈ దినము నేను మరి ఈ లైవ్లో ఫేస్బుక్లో ఆహ్వానించినటువంటి బిడ్డలు, మరి యవనస్తులు మంచి పరిచర్య చేస్తూ నాకు చాలా సంతోషము. ఎప్పుడైనా సంతోషం ఏంటంటే, నేను ఎప్పుడు కూడా బాగా ఆసక్తి కలిగిన బిడ్డలను, ప్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళని ఐ జస్ట్ ఎంకరేజ్ దెమ్ బికాస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ది పిల్లర్స్ ఆఫ్ అవర్ చర్చెస్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి పిల్లర్స్ ఫర్ ద లార్డ్. వాళ్ళు దే నీడ్ టు వర్క్ హార్డ్. దే హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్ because you have to believe in these things and go forward. Only thing I want to tell that moving is is living for the Lord. You have to all the time move. If God is making you move, you have to move. నువ్వు దేవుని కొరకు వాడబడుతుంటే చాలు. ఏ పరిస్థితి అయినా పర్వాలేదు, ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ అయినా పర్వాలేదు, వాడబడుతున్నావా లేదా అనేదే నువ్వు బేరీజ్ వేసుకోవాలా, దాన్నే మెజర్ చేసుకోవాలా. Am I being used by the Lord or not? If that is so, whatever is the situation, I am happy. No food, I am happy. No money, I am happy. So many difficulties, I am happy. No good health, I am happy because God is using me. నాకు ప్రాణం ఉన్నంత వరకు దేవుడు నన్ను వాడుకుంటున్నాడా? ఆ వాడుకుంటున్నట్లయితే నేను వాడబట్టం కొరకే నా ఆయుష్ను పొడిగించమని అడుగుతున్నానని ప్రార్థన చేసుకోవాలి. హిజ్కియా అడిగిన ప్రార్థన, హిజ్కియా చేసిన ప్రార్థన, ఆయన విడిచిన కన్నీరు పవిత్రమైన కన్నీరు దేవుడు చూసినాడు. అంత మాత్రమే కాదు, హిజ్కియా జీవించిన జీవన విధానాన్ని దేవునికి గుర్తు చేస్తున్నాడు. ప్రభా నువ్వు ఇది గుర్తు చేసుకోవా, ప్రభా నువ్వు అది గుర్తు చేసుకోవా. హిజ్కియా కూడా మనలాంటి మనిషే. హిజ్కియా ఏ బలహీనతలు లేనివాడుగా అనుకోకూడదు. మానవులందరూ ఈ లోకంలో ఒకడు నీతిమంతుడు లేడు. అందరూ ఆ నీతిమంతుడు ఒక్కడు కూడా లేనప్పటికీ దేవునికి గుర్తు చేసినటువంటి విషయాలు చాలా జాగ్రత్తగా, ఆయన చేసిన పనులు కొన్ని జాగ్రత్తగా కరెక్ట్గా చేసినాడు, కొన్ని కరెక్ట్గా చేసినటువంటి పనులని గుర్తు చేస్తున్నాడు. నువ్వు గుర్తు చేసుకున్నావు కదా ప్రభా, నన్ను గుర్తు చేసుకో. నేను రోగి మరి రోగిగా ఉండి ఈ సమయంలో నువ్వు యెషయాను పంపించినావు. నేను అసలే రోగిగా ఉండి నేను పరిస్థితి బాగాలేదంటే నీవు వచ్చి మరణం అవుతున్నావు, బ్రతకవు, ఇల్లు చక్కబెట్టుకొని చెప్పినావు. కానీ ప్రభా ఒక్కసారి నీ దృష్టికి అనుకూలంగా జీవించినాను, గుర్తు చేసుకో. నేను ఎట్లా నీ సన్నిధి నడుచుకున్నానో గుర్తు చేసుకో మా ప్రభా. మరి నేను ఎట్లు మరి యథార్థ హృదయాన్ని సత్యముతో నీ సన్నిధిని నడుచుకుంటునో కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకో. దేవుని బిడ్డలారా, కృప చాలా 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 పవర్ఫుల్. ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ వెపన్ వీ హ్యావ్ ఈజ్ అబండెంట్ గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్. ఆయన కృప, అదే మోస్ట్ పవర్ఫుల్ వెపన్. ఎట్లా ఉన్నారు మీరు? ఇంత ఎట్లా మాట్లాడతారు? మీరు ఇంత ఇదిగా ఎట్లా ఉన్నారు? చాలామంది అంటారు నన్ను, ఇక వెరీ బోల్డ్ అన్నా, మీరు బాగా మాట్లాడతారన్నా, మీరు బాగా అన్నా. మరి నన్ను కష్టాలలో చూసిన వాళ్ళు కూడా చూసినప్పుడు డాక్టర్లు అన్నమాట కూడా అన్నటువంటి మాట, మీకు చాలా యూఆర్ ఏ గాడ్లీ మ్యాన్, యూ హ్యావ్ వెరీ మచ్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ అన్న. నాలాగా ఆపరేషన్ జరిగిన వాళ్ళు మొన్న రీసెంట్గా 3 months బ్యాక్ నాకు హార్ట్కి కాలేదండి, గాల్ బ్లాడర్లో స్టోన్స్ వచ్చినాయి. గాల్ బ్లాడర్ ఆపరేషన్ చేయాలంటే హార్ట్ 35% ఉంది కాబట్టి అనస్థేసియా ఇస్తే కోమాలోకి పోతే చనిపోతాడు, బయటికి రావడం కష్టం. కాబట్టి ఆయన గాల్ బ్లాడర్ నా లోపల బ్లాస్ట్ అయిపోయింది, పగిలిపోయింది గాల్ బ్లాడర్. మనందరికీ ఉంటుందండి గాల్ బ్లాడర్, మీకు కూడా ఉంటుంది. అంటే గాల్ బ్లాడర్ ప్రాబ్లం కాదు, గాల్ బ్లాడర్ అందరికీ ఉంటుంది. నాకు గాల్ బ్లాడర్ ప్రాబ్లం, స్టోన్స్ వచ్చేసినాయి. అప్పుడే క్రిస్టియన్ బరియల్ గ్రౌండ్స్ గురించి తిరుగుతూ ఉన్నాను. క్రిస్టియన్ బరియల్ గ్రౌండ్స్ ఫర్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కమిటీకి నేను ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాను. అందరినీ ఐక్యపరచడానికి, అందరినీ తీసుకొని బ్రతిమలాడుకొని పట్టుకొని అనే డినామినేషన్లు తీసుకొని కష్టపడి పని చేసుకుంటూ తిరుగుతూ పోతున్నాం. ఆ సమయంలోనే అప్పుడు సీఎం గారి పర్సనల్ సెక్రటరీ గారి ఆఫీస్లో ఉన్నాం. సీఎం గారి యొక్క మరి ఆఫీస్లో ఉన్నాం మేము. ఆ టైంలో నాకు పెయిన్ వచ్చింది కడుపులో.
ఆ టైంలో పెయిన్ వచ్చింది. నా వెంబడి ఒక బ్రదర్ ఉంటే ఆయన తీసుకొని వెళ్ళిపోదామని అక్కడ ఆ వారితో మాట్లాడటం అయిపోయింది. బయటకు వచ్చేసాం మేము. సీఎం గారు పిఆర్ఓ గారిని కలిసి బయటకు వచ్చినాం. అదే బరియల్ గ్రౌండ్ ఇష్యూ మాట్లాడుతున్నాను. వచ్చిన తర్వాత పరిగెత్తుకొని నేను ఇంటికి వచ్చిన వామిటింగ్స్ జరిగినాయి, బాగా వామిటింగ్స్ అయినాయి. చెక్ చేయించుకొని పోయాను. చేయించుకుంటే వాళ్ళు అన్నారు ఇది గాల్ బ్లాడర్ స్టోన్స్ అన్నారు. సరే గాల్ బ్లాడర్ స్టోన్స్ కదా, మరి ఆపరేషన్ చేయించాలండి. ఈ ఆపరేషన్ ఏమి లేదండి, చాలా చిన్నదే, ఇది లాప్రోస్కోపీ చేస్తారు, జస్ట్ 20-30 మినిట్స్ ఆపరేషన్ అండి అన్నారు. ఓకే అనుకున్నాను. సరే టెస్ట్ చేయించుకోవడం పోయినాను. వాళ్ళు అన్ని టెస్టులు చేసినారు. గుండె చూసినారు. ఏమైందండి మీ గుండె అన్నారు. అసలు గుండె పరిస్థితి ఏంటంటే ఇట్లుంది అన్నారు. అవునండి నా గుండె 3 సంవత్సరాలుగా అట్లనే ఉంది, అట్లే ఉన్నా నేనంటే. నిజంగానా? మీరేనా? అట్లా ఉన్నారా? అంతేనా? మీ గుండె అసలు డ్యామేజ్ అయిపోయింది కదా పూర్తిగా, మందులు వేసుకుంటున్నారా? అసలు ఎట్లా బతికారు మీరు? కానీ ఒకటి చెప్తామండి, మేము మాత్రం ఈ లాప్రోస్కోపీ చేయలేమండి, ఎందుకంటే అది బ్లాస్ట్ అయింది కాబట్టి దాన్ని మేము ఆ బ్లాస్ట్ అయిన దాన్ని వాళ్ళు కష్టపడి, నా బీపీ కూడా 40-60కి వచ్చింది, చనిపోతారన్నారు. ఇక అయిపోయింది అన్నారు అందరూ. అయిపోయింది అన్నారు. సరే అన్నీ డీటెయిల్గా చెప్పడానికి టైం లేదు, ఒకటే చెప్పి ముగిస్తాను. ఆపరేషన్ 2 months నాకు పైప్స్ పెట్టినారు కడుపులో. ఆ 2 months పైప్స్ పెట్టుకునే ఈ బరియల్ గ్రౌండ్ కమిటీలో ఉన్న వాళ్ళు, పాస్టర్లు, ట్విన్ సిటీస్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు. నేను పైపులు పెట్టుకొని తిరిగాను 2 నెలలు. ఎవరికి చాలామందికి బయట వాళ్ళకి చెప్పకపోయినా చాలామంది స్నేహితులు తెలుసు వాళ్ళకు, మాతో తిరిగిన వాళ్ళకు. నేను పైపులు లోపటుండని బ్యాగులు పెట్టారు, 2 పైపులు, అదంతా కూడా రైలింగ్ అయ్యేది ఇక్కడంతా, ఆ 2 సంచులు పెట్టారు. అసలు దాని మీద వేసుకొని బట్టలు మీటింగ్లలో పోయేవాడిని. చాలామందికి ఆశ్చర్యమయ్యేది ఏంటిది అనేది. నేను ఎందుకు వెళ్ళేది అనుకుంటున్నారు. నేను కొన్ని సందర్భాల్లో దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన దగ్గర మనల్ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు మనం ఏ పరిస్థితున్నా అక్కడ ఉండకపోతే ఏమైంది తెలుసా, మొత్తం కార్యమంతా కూడా ఎట్లయిపోద్దు. ఎందుకంటే అప్పచెప్పినప్పుడు ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ శోధన వచ్చినా నిలబడాలి కాబట్టి ఆ శోధన టైంలో నేను పోయాను. తర్వాత ఆపరేషన్ అన్నప్పుడు ఏమన్నారంటే వాళ్ళు చెప్పారు, ఇందులో ఆపరేషన్ చేసిన వాళ్ళలో 60 మంది చనిపోతారండి, 40 మంది మాత్రమే బ్రతుకుతారు. 65 మంది బ్రతుకుతారు, 35 మంది బతుకుతారు, 60 మంది చనిపోతారు, సంథింగ్ చెప్పినారు. మొత్తానికైతే 60 మంది చనిపోతారు, 40 మంది మాత్రం బ్రతుకుతారు. ఈ 40 మందిలో మీరు ఉన్నారో చెప్పలేము, ఎందుకంటే మీకు అనస్థీసియా చేస్తే మీరు కోమాలో పోతారేమన్నారు. అటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఎక్కడి నుంచో నాకు అందరూ భయపడుతుంటే నాకేం భయం కావట్లేదు. ఎందుకో ఎక్కడి నుంచో ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ వచ్చింది. గ్రేట్ అని చెప్తున్నా. ఏంటి తెలుసా, అది గ్రేస్ ఉన్నది నా మీద. డాక్టర్లు అన్నారు, లోపలికి పోయిన తర్వాత కూడా ఆపరేషన్ థియేటర్లో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటుంటే నేను విన్నాను. వాళ్ళు మాట్లాడే సమయంలో కూడా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే వీళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడుతున్నారు, ఈయన బ్రతకడం కష్టమే, ఎట్లా, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్, ఇది వెరీ డిఫికల్ట్, ఆయన బయటకు వస్తాడో రాడో కోమాలు. అనస్థేసియా ఇచ్చినారు, నాకేం తెలియదు. ఇక ఒకటే గుర్తు నాకు, సింగం గారు అని డాక్టర్ని పిలుస్తుంటే లాజరు అని యేసుప్రభు లాజర్ని పిలిచినట్టు చెవులకు వినబడుతుంది. ఎక్కడి నుంచో 2.5 hours తర్వాత మీ ఆపరేషన్ సక్సెస్ అయింది, కళ్ళు తెరవండి అన్నాడు. కళ్ళు తెరిచేటప్పటికి డాక్టర్లే సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. నేను బ్రతికినంటే డాక్టర్లకే ఆశ్చర్యమైంది. దే సెలబ్రేటెడ్. అండ్ యశోదలో డాక్టర్ ప్రసాద్ బాబు గారు అంటాడు, ఆయన మీరు ఎప్పుడైనా కలిస్తే అడగండి, ఆయన గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్. ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే, ద టఫెస్ట్ ఆపరేషన్ ఐ హ్యావ్ ఎవర్ డన్ అండ్ ఇట్ వాస్ వెరీ టఫ్ టైమ్ అండి మాకు, బట్ యువర్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ మ్యాన్, యూ హ్యావ్ ఎ పాజిటివ్ ఎనర్జీ, యువర్ ఎ గాడ్లీ మ్యాన్, దిస్ ఈజ్ ద టెస్టిమనీ డాక్టర్ హ్యాస్ గివెన్. అండ్ అది అయిపోయిన తర్వాత నేను థర్డ్ డేనే బయటకు వచ్చాను. మళ్ళా మన మిత్రులందరికీ తెలుసు, మా ఫ్రాన్స్కి తెలుసు, మళ్ళా జాషువాకి తెలుసు, అందరికీ తెలుసు, వాళ్ళందరూ తెలుసు తమ్ముళ్ళకు. అటువంటి సిచ్యువేషన్ బయటకు వచ్చి ఈరోజు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. కృప ఎంత గొప్పదంటే, కృప విల్ కమ్ టు యువర్ రెస్క్యూ, ద గ్రేస్ విల్ కమ్ టు యువర్ రెస్క్యూ. యూ టాక్ అబౌట్ గ్రేస్, ద గ్రేస్ వచ్చి మీ మీద, the Spirit of the Lord comes in a shape of grace upon you when the time of crisis, when you say nobody is there, when you think that no one is going to really come and rescue, that power of the Lord comes and touches you. హిజ్కియాని ఎట్లా కాపాడిందో ఆయన కృప ఈ కోవిడ్ టైంలో నిన్ను నన్ను కూడా అదే రకంగా రక్షించి కాపాడుతుందని ఈ సమయంలో జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాం. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, గుర్తుపెట్టుకోండి, మనందరం కూడా ఆయన కృప ద్వారానే రక్షించబడ్డాం, ఆయన కృప ద్వారానే మనందరం కూడా జీవిస్తున్నాం. మరి ముఖ్యంగా మీ అందరూ ధైర్యంగా ఉండండి, ఆయన కృప మన మీద ఉన్నది. బలముగా ఉండండి, ధైర్యముగా ఉండండి. ఇక్కడ ఉన్న అక్కడ ఉన్న ఆయనతో ఉండే వాళ్ళ గుంపులో, ఆయన సంఘంలో, ఎత్తబడే సంఘంలో ఉన్నామని గుర్తుంచుకొని మన జీవితాల్లో నూతన స్వభావం, నూతన హృదయం, నూతన శక్తి, నూతన బలం పొందుకొని దేవుని కృప ఆయన చిత్తం కూడా మార్చి కన్నీరును చూసినప్పుడు హిజ్కియాకి ఎట్లా 15
సంవత్సరాల ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చినాడో మన జీవితాలు ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చి కోవిడ్ టైంలో ఆయన నమ్ముకున్న బిడ్డలను అనేక దేశాల్లో ఉన్న వారిని దేవుడు రక్షించి కాపాడులాగున మనం ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించును గాక. మీ అందరికీ వందనాలు. ముఖ్యంగా అనిల్ రెడ్డి బ్రదర్ గారికి, ఆ తర్వాత జాషువా గారికి, మరి లైవ్లో చూస్తున్న మీ అందరికీ సోదరులకు బిడ్డలందరికీ కూడా యేసుక్రీస్తు నామములో కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. చిన్న ప్రార్థన చేసి వాక్యం ముగిస్తాను. సర్వశక్తి గల దేవా, ఈ సమయంలో మా ప్రభా జీసస్ గ్రేస్ మినిస్ట్రీస్ వారు, జీసస్ ఆఫ్ నాజరేత్ గ్రేట్ మినిస్ట్రీస్ వారి ద్వారా, అనిల్ రెడ్డి గారి ద్వారా, జాషువా గారి ద్వారా మీరు ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి మా ప్రభా ఈ లైవ్ ఎఫ్బిలో లైవ్ ప్రసంగాలను బట్టి స్తోత్రాలు, వాక్యాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు. వర్డ్ ఫీస్ట్ అన్నారు మా తండ్రి. అనేక దినములుగా మా ప్రభా వారు చేయుచున్నారు మా తండ్రి. ఈ కార్యమును బట్టి స్తోత్రాలు. ఎంతోమంది ఆశీర్వదించబడ్డారు, ఎంతోమంది దైవజనులు వర్తమానం అందించినారు, ఎంతోమంది విశ్వాసులు ఈ వాక్యముల ద్వారా బలపడినారు, ఎంతో ధైర్యం పొందినారు, ఎంతో ఆదరణ పొందినారు, ఆదరణ పొందుతున్నారు మా తండ్రి. బిడ్డలు యవనస్తులు చేస్తున్నారు ప్రభా ఈ పరిచర్య. ఎంత ప్యాషన్ కలిగి ఉన్న బిడ్డలను బట్టి స్తోత్రాలు మా ప్రభా. ఎంత నమ్మకంతో విశ్వాసంతో చేస్తున్న విధాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు. ఇంకా గొప్పగా వీరు ఆశీర్వదించబడి గొప్ప నాయకత్వం వహించే విధంగా వారి ఆయుష్లను పెంచండి, వారిని బలపరచండి. నీ మహిమ కొరకు ఎల్లప్పుడూ వాడుకోనండి. వీక్షించిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మీ ఆత్మతో బలపరిచి నడిపించి దీవించుమని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థించి అడుగుచున్నాను తండ్రి. ఆమెన్. తండ్రి, కుమారుడు, పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుని దీవెన సదాకాలం మనందరికీ తోడై ఉండి నడిపించును గాక. ఆమెన్, ఆమెన్, ఆమెన్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.